अस्लिम तस्लिम बने में था खता रे अस्लिम तस्लम अस्लिम तस्लम तस्लीम सीखा ना अस्लम युस्लिम इस्लामन बाब इफ़आल दी और द बाब इफ़आल ना अमर अफ़इल दी अस्लिम अकरम और तस्लीम सीखा दा बाब द मुजरद सलीमा यस्लमु सलामता और दा तस्लमु दे सलीमा यस्लमु तस्लमु अस्लमु नस्लम और दा तस्लम दे हाँ तस्लीम खता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन फदफ़अहु अज़ीमुन नुसरा ये हारिस इब्नु अबी शमर गस्सानी दे हिरक़ल खत फ़क़रअहु हिरक़ल पुरस्ता खत मखकी व तवीली मखकी खत वल वर्कड़े दे दाग खत बिना खुद अबू सुफियान रो इसरो वक्त और दागा काफिले रो वक्तला और दागी ने मालूमात वक्त कि मालूमात वाक़िश्तल दागा मारिफत रागे ये नबी बरहात थे और दागी ने बस खत जुड़ी और नबी वो खल कुंता का शेव और तरीक़ा था इलावन मालूमात थी खर्चा दे सड़ी सोख दे और सड़ी दे हम पल्लई दागी खत बिया तवज्जो वर गई ओके इंसान दागा मुरसल गिरे हम पल्लनी तो खत बिया को और समझा कानून और निज़ाम गवर्नर साहब का डबल गवर्नर खतरा या सदर खतरा या वज़ीर आज़म खतरा या वज़ीर खतरा या वज़ीर लीडर खतरा अगर तवज्जो और कई आम रईयत आम इंसान खतरा सेक्रेटरी नहीं बोले अगवल की गलती टोकते थे नो दावल मालूमात रिश्ते के सही सोच के खतवा पता लगे लोगों दा ज़मान वे शख्सियत और नबी ज़मान की देशी नकोस दागे न बस खत गोरी या बसवाल को क़रअहु के देखो अरबे न कोइदा मुसिक लफज़ क़रअहु ले नो अब खबर को के स्थान निस्बत बजारी दी फ़क़रअहु बेलुस्त من बहस तर्जमे सा तर्जमान देवी तर्जमान बोल लगा खत मुमकिन है तर्जमान अल्फाज अरबी वैली और बेवंदा तर्जमानी करी बात पर जवाब है فإذا فيه ناقة فإذا لفظ إذا ولي مفاجأة إذا مفاجأة أما وقت استعمالي की जो अजीब शे सड़े मलफूज की अजीब मलफूज ذكر إذا खत के लफ्ज़ अल्लाह के रहमान रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बिया नबी हम मक्की शे में दे और ज़ाहिर कानून तो शे में दे बड़ी अजीब खबर दा खत चाले गल खलफ हो मुरसल इलैहि और मक्की तो खुदा अल्लाह मक्की बिस्मिल्लाह ने खत शुरू को और बिया कुल्लु में मक्की को ज़री मुफाजअत तवजना लफ्ज़ द इज़ा रवियत थी जे अमा हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौका मौजूद थे बड़ी खत के दो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन मुहम्मद अब्दुल्लाह व रसूलिही और बिस्मिल्लाह मुक़द्दर शो ताउमा पावल की वील के अहादीस हो तबद ए तस्बीह हमस्ता तहमीद हमस्ता सलात हमस्ता तशहुद हमस्ता कुल जवाब का तमाम उपस्था हो यानी मां विच इजमान द चानराशी नो तफसील है वक्त इजमान लागे द शारे ने कम मखती का बद अदा चाना क्या कम मखती का नो तफसील मा द शारे हुदूद जिसमर ली गली है बिस्मिल्लाह ने शुरू और शारे जिसमर खुतबी भी ली कदा करदा और कदा कुसूफ दा और कचरते द जिहाद दा नो टोल के हमद और तशहुद और सलात हो जाए पता लगे दला हदीस तस्बीह महमूल लिपा कुतुब मुतलक
ولکل امر ذی بال حدیث ته تسمیه محمول دی په کتبو باندې کتابونو کې په بسم الله مخکې کوم چې څومره کتب دی خطوط ته رسول الله صلی الله کتب نه مراد د مصطلح کتاب نه دی ښه معنا د مکتوب سره چې څومره د نبی علیہ السلام مبارک خطوط او کتب دي ټول مصدر دي په بسم الله الرحمن الرحیم سره دا یو سنت عملی شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سنت متوارثه سنت عملی او سنت متوارثه بسم الله مخکې کا خپل نوم نه مخکې کا ولکل امر ذی بال لم یبدا فیه بسم الله الرحمن الرحیم فهو احکار بسم الله پورا بسم الله الرحمن الرحیم اب ختم اول کې بر بسم الله ذکر کې صبر خبر کوم په من محمد صلی الله علیه وسلم عبد الله ورسوله بل مرسل نوم مخکې شو مرسل لا تر دوه صفاتونه ذکر کړل الہ رقلا مرسل الیه شو مرسل الیه سره یو به صفات ذکر کو عظیم الروم کی درو مشر عظیم پختو معنا ما وکړه مشر استاد او کشر استاد مشر عالم او کشر عالم مشر شاگرد او کشر شاگرد عظیم معنا پختو ها اوس بسم الله مکه دا حدیث تم ثابت او د سليمان علیہ السلام د خط او د ایمان کې موادنه وو سليمان علیہ السلام چې کوم خط لیکل دي او قران هغه نقل کړی دي هغه کې وایي انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعلوا علی واتوني مسلمین هغه کې سليمان مخکې دی او د الله نوم ذکر دا وایي سليمان مخکې دی انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم رسول او د پیغمبر علیہ السلام په خط کې بسم الله مخکې دی او من محمد صلی الله علیه وسلم اغم د سليمان خط ته قرآن نقل کو من غیر نکیر مال پر حجت شو مطالعه اختیار دی شو که چرته اول خپل نوم لیکي من محمد عبد الله ورسوله او بیا بسم الله الرحمن الرحیم لکه انه من سليمان باندې عمل تم ټیک او په داسې کې چې بسم الله مخکې لیکو بیا خپل نوم مرسل خپل نوم رسول کې هم ټیک لگا ظاهر کې او تعارض قرآن دی ظاهر کې او تعارض قرآن دی نو بعض علماء لیکلي دي ویس تعارض نشته وی هغه خط سليمان دی او دا خط نبی علیہ السلام او دواړو کې فرق دی انبیاء کې بعض انبیاء له په بعضو رفعت شتا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات نو هغه درجات بس اوصاف هم غواړي میرا قانون دار چې چاله تقدیم ورکه هغه ترجیح غواړي میرا کې تاسو ورته وایي او ترجیح یو وصف مقتضیه د ترجیح غواړي ترجیح یو وصف مقتضیه غواړي الکه دې مې ولې نوکر کو ایم ای کړل دې مې ولې نوکر کو د ایم ای سی کړل دې مې ولې نوکر کو د دکتورا ډایریکټر ډاکټر دې دکتورې کړل کور وصف د ترجیح وکړه دله مې عبارت ولې ورکو دې لګو ته دا وسره دا قانون دا د ترجیح یو وصف مرجحه غواړي دا قانون دی دا طبيعي قاعده دا شرعي قاعده دا اصول دي اصول نو چې رب العالمین بعض انبیاء له په بعضو فضیلت ورکوي او ترجیح ورکوي نو ترجیح اوصاف مقتضیه لازم غواړي نو یو وصف مقتضی دا شو کنه چې د پیغمبر علیه السلام خط او ګورو د سليمان علیه السلام خط او ګورو دا یو وصف مقتضی دی خط نو ګورو دا خط نو ګورو هغه خپل نوم مخکې کړی دی او د بسم الله مخکې کړی دا هدا هو فرق بینهما وهذا هو الوصف المرجح لتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على نبي الله سليمان دا یو شو او بعض حضرات وی چې نه انه من سليمان د خط عیسی نه ده انه من سليمان د خط عیسی نه ده هغه الله په خپل وجه سليمان خط چې وضاحت وشي د خط شروع التم د بسم الله نشوي لکه مثلا یو خط مال سو پروړي او په هغه خط کې بسم الله شروع شوی او ماته چې کوم سړی اوري هغه ماته وی سیب د پلان کې خط دی دا محتمم صاحب د طرف نه خط دی محتمم سے ما تخطلی کی بسم الله الرحمن الرحیم او خبر راتولی کی بل نو پکې ونه لیکي چې کم چاروړو چې کم استاد دی راو اما تسوي ودا صاحب د محتمم صاحب خط دی فوای بسم الله الرحمن الرحیم نو دا انه من سليمان الله پر ذکر کړی دی جز د خط دا سليمان نه دی
اللہ صرف توضیح کئی کہ دا خط بسم اللہ سو شروع دی دا سلیمان علیہ السلام دواری ہوشی بسم اللہ نا من شروع کو دین بسم اللہ نا شروع کردی دا وإن سلیمان کی اللہ مطلب توضیح کئی جد نشو او که بالفرض جدم شي نو بیا به سوال کوي چې د ولې خپل نوم د الله نوم نه مخکې کوو انه من سلیمان نو مقصود خو مرسل نه دی کنه مقصود نه بسم الله مخکې شوی ده البته مقصود نه بسم الله مخکې شوی ده دا خو یو نقطه شوه دویمه نقطه دا ده علما لیکي چې د خط اول کې بسم الله به لیکي هغه حدیث ته معلوم سلیمان د خط نه معلوم علیه السلام او دې نه معلوم او بهتره ده چې پورا بسم الله ولیکا بسم الله الرحمن او کتوی چې په حدیبیه کې په علیه السلام دا لیکلي چې بسمک اللهم هغه د عارضه هغه چې خط یې ولیکه بسم الله الرحمن الرحیم نو فورا د مشرکانو نماینده اعتراض وکړ لا نعرف الرحمن الرحیم موږ الرحمن الرحیم نه پېژنو هغه ولیکه چې مخکې به مونږ څه لیکل زمونږ چې کوم عرف دی هغه ولیکه نو نبی علیہ السلام وی چې رحمان الرحیم خدا الله صفاتونه دي خدا چې تاسو نه پیژنئ نو علی صاحب ته ویلو کې بسمک اللهم هغه په هغه مشرک نماینده اعتراض وکړ نو د عارض د وجنا نبی علیہ السلام مجموعه جمله بسم الله الرحمن الرحیم ختمه کړه او سیو لیکلا بسمک اللهم نو علماء دیکھی وی کہ بسمک اللہم لکھی ام جائز دے لکہ دا پیغمبر علیہ السلام دا حدیبیہ چکم معاہدہ واقعی گری کرے جواز ثابت شو ممنوع نشو جواز ثابت شو وہ زبر نقطہ ہوئے زبر دا کتاب کی نشتہ زبر کہ دا جواز کو لعارضین دے اصالت نہ نفی گئے جواز کیا دا پارا شو لعارضین نو اصالت دا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ نفی گئے نو بہتر دا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اللہ صفتون ہم لکھا او کرتا بسمک اللہم لکھم لکھتا او کدیون لکھا خلاف سنت کارا بعض حضرات پدے سر کی لکھی 786 وہ سوشپگت دا لکھی دا ولی لکھی دا پا ابجدو کے مخفف دے دا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابجدو کې د با سو عدد دی د سین سو عدد دی د میم سو عدد دی هغې له جمع ورکړې ده نو 900 ځای جوړ شوی دی اس فایده ولې نه لري زه خو د قرآن یو آیات هم ذکر کوم دا خو د قرآن یو آیات هم دی زه تبرک هم حاصلوم نو تبرک په انسان نه حاصلېږي فالفاظ دا قرآن فالفاظ عربی و حاصلے کی اور تنوع القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا نو 786 کو معنی بور کی الفاظ کو نہیں کرتا اور زمون دا هلال احمر والا انہوں نے دوی چې خط لکھی دی په پښتو کې لکھی شورو کوم په نامه دا خدای چې بخون کې مهربان هلال احمر والا چې څومره خطو تاسو نه کېته دا چې څومره دان د لیدران وي او دی خط لکھی یہ خط کی لکھی شورو کوم په نامه دا خدای چې بخون کې مهربان دی یو په معنا دا غلط ورکړه معنی غلط ورکړه او دغه چې پښتو دی وینو استاد پښتو نه عربي الفاظ نه مطلب پښتو کې وایي زما په خبر ورسېدې تاسو نو حاصل د مسلې څه شو بسم الله الرحمن الرحیم پورا ولیکي بعد خلک وایي یاره دا بسم الله چې مې ولیکله خلک یې سبا په ډیران غورځوي او خلک یې لارو کې غورځوي او احترام یې نه کوي صحیح دی احترام کوي څه شی دی لکه ډاکټر صاحب دا شی دی لرې کاڼه کله کېره ده دلته ودرېږه دلته ودرېږه بیا ستاسو ما ته څه تکلیف نه خو صرف ستاسو توجه مې برابر ما ته څه تکلیف نه صحیح وای خپل دوی ته سبق ښاو نو په لاره باندې د خرې بار روان و په هغې کې منګي کوزې وې داسې ورته ده وکتل بیا ته بیا وکتل نو سیبوی ادوی دوی بچی ولی وتا ګوري وی زما زړه کې دا سودا وه چې دا حرف پاسې نه وښویږي او را پرېوځي چې څونه منګي به باندې
هغه سړی دی بچی د تراشه د خر کې رسونه منګی دي په دومره کو دي منګ 100 پیسې ورې دومره ایواړو هغه په واړو ولا ابار هغه له پیسې ورکړي دا غماتو منګو او راشه چې ویش پیر دوی ته ویراده بچی چې وش میرو نو روغې په جدا کړل او ماته دي جدا کړل او د ماته پیسې ورکړي سړی دی دا روغ دی وړا سړی دی روغې هغه څه ما ته پیسې مې تاسو چلو کو وې دا مې د زوی دا سوچ او ټینشن ختمو چې سبق ته ورو پیدا شي دا به تر کومه پورې دا سوچ چې خر به کم دی خوېږي او څونه منګي به ماتيږي او څومره کوزي به ماتيږي خدای چې دوره پیدا سوچي کدرې وځي به سوچي سبق ته به سوچ نه نو ما ولا غشي ختم کړي دا خبره خلاص شي مسله ختم شي نو ما تاسو له مسله ختمه تاسو کوم دغه نو دې ته ضرورت سواري ودانې نه ګوري هلکه ته به غني اسرائیل علیه السلام راغی بس امدا باندې کړه حاصل د مسلې څه شو نو دا الفاظ وې خنو یې څوک احترام نه کوي نو کوي دې احترام او خاطر مسلمان ته کافر ته نه دي کړي احترام ته کړی چې ګناه کوي او کتاب ته خپل بسم الله باندې لیکي لیکن په دې خطونو کې بیا 15 پیته نومونه هم لیکلي ځان دې دوی ول لیکلي محمد ابراهیم محمد اسماعیل عبد الله عبد الرحمن دا خدای نوم الرحمن الرحیم حتی خدای بیا متمنی شرکت کې 15 پیته نومونه لیکلي دي چا کې دا خدای نوم دي چا کې دا پیغمبر نوم دي او قبل ذلك الداعي کریم 15 پیته نومونه لیکلي دي هغه کې چې دا خدای نوم د خدای پیغمبر نوم دي بلکې ما وی چې دا حروف ځان له قابل احترام دي هغه کې احترام مسلمان بل کې احترام به احترام یو لیکي دا به لیکي بسم الله الرحمن الرحیم او بعد بسمک اللهم لیکي هغه بسمک اللهم بسم الله پورا نه لیکي ولې پورا نه لیکي پیسې دې نه کوي اصل دې کړه خلاص شو خبره بسم الله الرحمن الرحیم من محمد دین دا معلومه شو خپل نوم مخکې کې مرسل خپل نوم مخکې کې دا قانون درته مرسل به ولې خپل نوم مخکې کوي چې دا اول وهلت مرسل الیه ته پته ولګي چې چا خط دی کړهو کې تعقب کې واقع نشي دا قانون بعض خلک د خط په اخر کې خپل نوم لري نو دا خو د ارجع د خپل چا سره یو خپل تعلقات دي د چې خپل دوست خط دیګم دا غي جدا انداز دی استاد خط دیګم دا غي جدا انداز دی یو کشر ته دیګم دا غي جدا انداز دی نو بعد وخت خط ګوري خط کې سناشتان پادي ما سړی در پانه شو دا خط چا لري اخر کې ګوري بل دی نو دا فطری تقاضا ده چې مرسل اول نقل انقولي کې د ذهن فورا متوجي شي دا په زموږ پلان کې دوست خط دی نو بیا دا غل لهجه هغه په ذهن کې مرتبه پرته نو په خط پوری درست په سوچونه کې چې د چا د طرف نه ورپسې په پانو کې ګرځي نو خدای د چې د اول وهلت نه مرسل خپل نوم اولی کې چې هغه پته ولګي اول وهلتن او هغه په تعب او په پریشانه کې واقع نشي دا من محمد عبد الله ګور په نوم پورن چې پته ولګي چې دا خط چا طرف او ځان سره صفات لیکل پکار عبد الله رسول د خدای بنده او د خدای رسول دا د پیغمبر هم هغه صفات چې دا مقتدی لري چې دا خط ها اصل صفت رسول الله ده ته په خامہ خالی کی دعوت ورکی د اسلام چې د اسلام دعوت ورکی نو هغه سړی ورکی چې د خدای رسول دی تاسو استکبار نه دا ضروری دی چې دا ګوره د خدای رسول معتبر دی دعوت در کوم چې ما من حيث الرسول اومنا من حيث الرسول ما اومن ذکر رسوله او عبد الله ذکر وی چې د پیغمبر علیه السلام بهترین وصف عبد الله دی نو مرسل د ځان سره خپل سم مختصر د تعارفي صفات ذکر کی لکه ته چاته خط دیږي نو مولوی ګلدین ولګا مولوی ابراهیم ولګا چې هغه ته پته ولګي چې ابراهیم یا ګلدین ګلبدین دا خو بل نه وره هو تر مولوی ولګا چې پته دی ولګي یا دالفا چې من محمد ابراهیم عثمان زوی چرصد دوی دا ولګي دا لفظ خیر دی وسلی یا یو سړی دا څنګه سبا کې پلان دی کې مولانا نو مولانا خو یو دا معنا چې زمون مشر نو ځان ته زمون مشر ملیکا خو خیر من حيث التلقيب دلی کې خیر من حيث التلقيب من حيث المعنى از الاضافي بیا خنره مولانا من حيث المعنى الاضافي زمون مشر نو ته خو ځان لیکې نو ځان ته زمون مشر وې او که من حيث التلقيب وقت نظر زمانہ اضافینا چې خلق ته پته ولګي چې دا هم څوک شه دی
نو خیر دې لیکي ځان سره به نور القاب نه لګي ګور ډېر خلک ځان سره خط خپل طرف نه کی او بلا القاب لیکي په بریکټ کې باندې دا بریکټ کې بند دې څه مطلب پرې نه کوي القاب لیکي شیخ الحدیث والتفسیر اولان دې لیکي بقیت السلف او برکت العسل او بریکټ کې ولي او بیا خپل نوم نو بریکټ سمان چې دا بل چا لیکلی دی نو تاسو استرف لیکلی چې دا ما لیکلی باندې استرف یا من جانب خدا ما لیکلی دا بریکټ فائدہ څه دی باندې ځان نه نفي غوندې کوي چې ما خدانم خلکو ته وکړو کې اعتراض کوي نو دا به ما چې مړه بریکټ غوندې لیکلی بین القوسین دا بل چا لیکلی بل چا ولې کار څه دی سره چې بل څوک یې لیکي د استکبار باندې دا د خپل اوصاف عالیه خلکو ته اظهار کول عزت ورته یو خپل لقب لیکلی شي اساسي شو فلان کې مدرس دارالعلوم فلان کې استاد الحدیث چې هغه ته پته ولګي استاد التفسیر چې هغه ته پته ولګي فلان کې 400 پېښاوري چې هغه ته پته ولګي دا ترتیب دی او دا زیات القاب او ځان لبیا صفاتونه ورکول او ځان تلوي سړی وایي دا ممنوع دي وګور رسول الله مبارک څومره اوصاف دي چې د دوی افتخار وکړي او بیا عبدیت مقدم کا پر رسول باندې ولی عبدیت مقدم کا پر رسول یو فرق کی پنسوارا ہو عبدی ولی روڑی تواضع اظہار کی یو تواضع اظہار کی دولی کا تواضع اظہار کی اور دویم رد کی پنسوارا چیز مع انی افضل الرسول چیز پر ٹوٹ تاسو پر کتابونو کی لکلی دی چیز افضل الرسول ما او بیا ہم دخل عبدیت اظہار کو تاسو عیسیٰ تا ابن اللہ ولی والے علیہ السلام دخل عزو انتصار تواضع اظہار اوکا نمبر 1 اور نمبر 2 رد بنسوارو کئی کہ زد سرد دینا چی افضل الرسول بولید عبدیت ندان بار تدی دیری نبار نو بار سرا تاسو عیسیٰ علیہ السلام دا مرتبی دا عبدیت نو ولی او باسے او مرتبی دا ابنیت کی داخلہ ہوئے باغیرت شو عبداللہ مقدم کا پر رسول ولی مقدم کا مرتبہ خدا رسالت اشرف ہے مرتبہ دا رسالت اشرف دا نبایت کی من محمد رسول اللہ و عبدہ بے عبدہ ولی مقدم کا دامنم کہ مرتبہ دا رسالت افضل دا پر نسبت دا عبدیت و مرتبہ دا رسالت موقوف دا پر کامل عبدیت اگر چالا اللہ رسالت ورکی کہ دیکھ کامل عبدیت ہوئی دیکھ عبدی مقدم کو عبداللہ نسبت اللہ تشریفاً تعظیماً تشریفاً اللہ تا نسبت کی اور یاب ساتھ مولانا قرآن حکیم کم چکم دے کہ رسول اللہ مبارک و دا اللہ مینس کی نسبت قائمی گلتا رسول اللہ نے ویلتسوی عبداللہ چکم دے علو دا شان رضی تعلی رضی نسبت مضبوط قائمی کی عبداللہ اور دیتا لے اصول مثالی نظر قوم قرآن حکیم کہ اللہ ہوئی الحمدللہ اللذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا نزل الفرقان چی اللہ سر مضبوط اور نسبت جوڑی گی لنزول الفرقان انت تعبیر چاپ سر کئی نزل الفرقان على رسوله نوی على عبده ہوئی ولی پتو لگے دلا جدا دمر الوی تنزیل دا قرآن موقوف دی پا کامل عبدیت دا کی بندگی دا کمی ورطا ورطا اور رسالت خدا نزلہ نفر معلوم اور بل دیکھے ہوئی سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر نو اسرا بعبده یا اللہ روان دے نو تعبیر بے رسولی ہی نہ ہوئی ولی اللہ تا مرتبہ دا رسالت نہ معلوم ہے بعبدی ہی ہوئی دا ہم بنا دی پاک کامل عبدیت مانے اور بیا دینا پس ہوئی فاوحا الى عبده ما اوحا فاوحا الى رسولی ہی نہ ہوئی نو ما حاصل سو کر دو کہ مرتبہ دا رسالت و اشرف دا و موقوف و کامل عبدیت دا دی وجہ عبدی عبداللہ مقدر اور چې کم دا نبی علیہ السلام دا اللہ سر دا مضبوط نسبت دا قیام زیون دی یا دا تقرب الاللہ زیون دی نو التا اللہ بلا تعبیر پر عبدیت کئی نو ذکر انتا نبی علیہ السلام عبداللہ والمقدم محمد عبداللہ ورسولی
الى هرقل پتاو لګېدل چې دویم نمبر به د مرسل الیه نوم نو د هرقل روح په دې مجلس کې ناستو نه فوراً اعتراض وکړ. حافظ لیکلي دي فوراً اعتراض وکړ وی تاسو کو عیاذا بالله بیا د بل خپل نوم استاد نوم نه مخکې کړی دي دا خطر کوم ملولا خپل نوم استاد نوم نه مخکې کو ځکه دې خو به سجدې کولې بادشاہ دومره توقیر به کو چې سجدې به کولې هرقل وی اوس کو کېده جبلي غلیشه وی کدی نبی برحق وی د دې خبره مستحق د خپل نوم زما د نوم نه مخکې کدی نبی برحق وی د دې خبره مستحق د خپل نوم زما د نوم نه مخکې کې هغه په اعتراض وکړ په تقدیم باندې لیکن تقدیم یوازې د دې لپاره نه چې زه یو شی مقدم کوم دی لکه دا معظم غواړم کله تقدیم وړي وجه دي ته تقدیم وجه ما وې چې اول وحدت نه پتو لګي خط چا مولانا سے د مرسل الیه عظیم الروم دینه معلومه چې دا غم صفات ولی تو صفت نہ کی نو په بیادبه به محمول کی او بے تهذیبه به محمول کی جزان سره لقبول کی اگر چې تلقیب للتعارف ہو تلقیب کیا لپاره تعارف معرفت لپاره لیکن کده دنو بیا هم د پیغمبر علیه السلام یو صفت یو شان کو معلومی کی کنه نو د سلام لیکي چې دا پدې محمول نه کیږي دا له صفاتونو کې زمانه کې او بل چې علاقت دیږي نو توقیر به کې نو توقیری صفت ولا خامخا ذکر کوي چې په بدتمیزه محمول نه کی او بیادبه محمول نه کی او د پیغمبر علیه السلام په ځل کې نفرت پیدا نشي او دا صفت او کا اگر کا کافر د لیک صفت او کا چې دا غو اعلان پیدا شي ورسو خبره مې وکړه په بیادبه بدتهذیبه محمول نه کی او ځل کې نفرت پیدا نه کی مال په توجه را نه کړه د خط څه څو ورو په ښه نظر وته نه کی تاسو نه کی او دریم نمبر سمانا چې توقیر اوشي چې توجه پیدا شي د چې عزت کې دا خبرې ته لگا توجه پیدا کی دا معلومه شو چې د مرسل الیه چاته خط دیږي د صفاتو په ټولې صفات نه بس عظیم څنګه صفات ته عظیم الروم کې بادشاہ راغی الملک عظیم الروم کې دام راغلا دا چې دې څه شه دی یو سپر طاقت دی روم سپر طاقت دی کنه سپر طاقت بشر دی عظیم دا صفات ډېر اوصاف باندې کې ډېر اوصافونه ممانعت شوی دي چې څومره سړی اوصاف زیاتې نو خپل بیا خلاف الحقیقت خبرې وي خلاف الحقیقت خبره دا قانون دی خبره چې لګي کې حقیقت به او چې خبره دې ډېر کړي نو ورو به خبره خلاف الحقیقت ده ورو دی ضعیف بشي ضعیف پس موضوعي ته بیا دی نو حقایق خم دي دینا دا معلوم اوس دی باندې علما دا محمولي چې کچا سره ته ملاقات لراله نو به بل نو والا چې د پلان کې او دا غد نوم ضرورت ده کدي چې هغه په جنگلو شته او په ټلیفون نو به بل نو والا نو به ټلیفون چې وکي او تلفظ دې نو تلفظ لسانی کې چې چا سره مخامخ خبرې کې نو هغه کې دا سلام آداب دي بیا هغه کې آداب د چا دي د بسم الله نشته چا سره مخامخ نبی علیہ السلام خبرې کړې دي هغه کې بیا بسم الله نه دا ویلې هغه کې څه ویلې سلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه فلان کې خبرې کوم تاسو فلان کې معلوماتو کا سره ټلیفون نمبر غلط ملو شي تاسو نو هغه د ماما ته ټلیفون وشي څوک خبرې کې تاسو خبرې ته پر څوک خبرې تماده وسره ډیر خلک ماته وي بلکې یو قمقل ماته مخکې ټلیفون کړو او کال نیمه شو نو ماته وي څوک خبرې کې نو ما وی چې وروره ته څوک خبرې کې نه وي ته څوک کې بیا ماته وي خاکنه اوس ورې لوی سړی شوې ها نو مم نه ښه ګوره یاره ما وی تخوا کې را سره وي که نه نو هم چار پیچل مې د سره کولی نه بے وقفه خبیثه فالفلام احمقه نو خواهد کله به وی خلو تو اوس ما نه پېژنې او کنه لوی خلک څوک څه پېژنې ته ما نه پېژنې نو ما دا علم غیب خو نه چې ته وپېژنې او ما ولې په تکړاو کې دی ته خو اجهل سړی داسې کار کوي ما ولې په کړاو کې چې ټینسن کې ویلی چې سوچو که څوک الله شاهد دی ما ته دا خلکو ویلي دي چې ته لږ سوچو که څوک اوس مې نه پېژنې بیا سادهګان څه وایي
हाँ बिल्कुल जो न पेजन ना हज के असर में मिलो शे उम्र के असर में मिलो शे तब भी वकूफ न हज उम्र के ममा सर खलक मिला यो पकी हुई जुमे पर नो दरता सर मुलाकात न कुनु मेरा तो ना खाओ न जुमे पर उसको बच्चे मारा द दुनिया खलक रा दिन उम्र तो ईमान हो सब आई इधर सो तो यो जुमरा ने मा सर तालिबान यो कांतीर की तर सोचे कम तालिबदा से मा सर पूरा तारुफ नहीं जोड़ करे और बार बार नहीं रहा तो मान खुनु भी रहेगा पता रहता नहीं नो हासिल दादे दा बनावे फौरन बवे द प्लान के खबर को मुझे पता हो जाए दसो के दा कसो के की तरह तो ले फुट पड़े दसो सिवाया द प्लान के खबर को तो प्लान की अगई नो वे आओ द प्लान के अगनी पैरो द प्लान के ने फपके गमा नंबर दे गलत मेरा थोड़ी बात पदे के टेलीफोन दे ज्यादा गलत है देर ज्यादा गलत है लेकिन ना नखबल नुमला अस्सलाम वालेकुम मखकी हुआ खबल नुमा खला ब्या वे तत्लान के खबर के मसला खलास है बे इजाजत वाला जो सो खबर को इजाजत था अगर तो वो केना तो दर्श के मां या दमा मसरूफियत ते हज 61 खबर और कबिल फरज आगा फारिगी नो तो बहुत सारा खबर के हम खैरुल कलाम मा हल्ला व दल्ला लगी खबर का आगा देना हां माता वही सिंगे हेमा और दास्ता नंबर में जदा डेट पर तकलीफ दरकार की ना पैदा कर मैं जोरे का सर खबरों को और गपशप और सारा हो जाए भाई जान जो गपशप तक कम बेरोजगार है गपशप तक दलतम बचीरी अलतम बचीरी दीप मशगूल तम वे लोगों अल्लाह हो ललो ललो वो तो ये साथ हो हां लगा सो खबर है मैं जितना पोस्टे होगा आधा बच्चे के सब ये क्या ना हो खेम हनुनूर सिंह है नोर बखेर नो ब्या यो कंदा नंबर में पैदा के जितना पोसो के मां खनो ब्या सिंगे ब्या बखेर नो ब्या वी तालिबान सिंगे दिन तो तालिबान नजर खबर है जिता दा पारो दे यो न तपोसो को जखदी मदरसा खदा ओदा नंबर में पैदा के मेरे के तपोसो में बच्चे तपोस दी वो का तो मिसल अखरे तपोसो शुगर ता माल दिमाग में दा बोझे और इन चीजों मुमकिन न तासो लबम पर दिमाग दा बोझे नो बाज सड़ी द माजगो सटक की यो द ओस पने सटक दे जिदा से वही सरकार कई यो द सटक माजगो सटक बदाना न बस लड़ होया प्लान के खबर को तो प्लान के खबर के तमा जरूर हम और यो खबर बदल पे जा देखो दा हदीस बाने अमल कवा नबी इस्लाम फरमाई अल इस्तिदान सलासो तलब द इذن सो गले दे कि चाहते इजाजत त मिलो शो फतखुल व इला फरमा वापस शा मुझे यो द लेरिंग वर पूछे थे ना दोबारा वर दोबारा देने वर पूछे थे ना कदरे 12 वर का 13 देने वर पूछे थे ना कब सरो 12 मोर यो द मानजद औकात के सा द दर्स औकात के सा था गुर द मुलाकात से किताबुल इस्तिदान और किताबुल अदब दे इमाम बुखारी बा इंशाल्लाह और तिरमिजी के बराबर देखिए बता होता था आदाब को देखिए तो हदीस मुदा मतलब थे जवामिउल कलिम कोई दिले जमु यो के बात हो हिला के रखला अजीब है इन तरकीब द काफिर अब जायज शो काफिर लम तरकीब वर कोलिश मुरसल इलैहि नुगेम नंबर के लिए कहश इसम निष्का अजीब में रूम तरकीब द काफिर था सलामुन अला मन इत्तबा अल हुदा उसको तो सलाम अला मन इत्तबा अल हुदा जिन उलमा मालूम है कि काफिर तब अस्सलामु अलैकुम न वे बिल्कुल वो था अस्सलामु अलैकुम तब न बल्कि वे सलामुन अला मन इत्तबा अल हुदा नो अगबेम फद तहीद में दे महमूल ने की लका खुदान त मुत्तबी हिदायत हुई और उस्ता पनीज बांध को मुत्तबी हिदायत नदी तो बा मुसलमान सलाम शो उस हजरत काफिर दर बांधे लावल खुबुरा आदाब दारी के काफिर तो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई ला तब्दउ अल यहूद व नसवारा बिस्सलाम ला तब्दउ मिशकात के लिए ला तब्दउ अल यहूद व नसवारा बिस्सलाम फइज़ा लक़ीतुम अहदहुम फइज़ा लक़ीतुम अहदहुम शदीक यो कसर मुलाकी छे फस्तरूह इला अज़यतिही लो यार मोरतम प्रेदा प्रेज मतंग लाश ला तब्दउ अल यहूद व नसवारा बिस्सलाम बितस्लीम के बिस्सलाम खता के फइज़ा लक़ीतुम अहदहुम कि तासु मुलाकी शे यौद द्विसरा फस्तरूह इला अज़यतिही को लो यार मोरतम प्रेदा
هغې نه خو معلومېږي چې لا تبدأو شروع د سلام به نه کې دلته خو شروع د سلام شوې ده نو علما لیکي چې اصل ادب ده اصل ادب او دا لعارضین دا د تناچې فتنه جوړېږي دفعا للمضرة جوړ شي یا جلبا للنفع دلته جلبا للنفع وایي دفعا للمضرة یا دفعا للمضرة ضرر نه ځان بچ کې شر نه ځان بچ کې نو بیا سلام هم ویلی شي او شر نه ځان بچ کې نو سلام او یا دفع دا یا جلب د نفع دی الفت پیدا کول دی ایمان ترابل دی یا ستا باندې بے تهذیب الزام لګي نو اوس به د نورو نصوصو تعارض د پشي چې نبی علیہ السلام مبارک د کافرانو پر تعظیم کړی دی معانقه ورسره تپوس پوښتنې نه ولته ډوډۍ په خوړلې او د ترادي چې فاستروه الى الیقین نو اصل حکم فاستروه الى الیقین دی او که تعظیم اکرام ډوډۍ په خوړلې دا څه د پاره دا د جلب د نفع چې د تعلیم د قلب د پیدا شي او خدای پاک مسلمان که عارض شغل عارض شغل یا دفع للمضرة جزان ته وساته نو تاخذ دفع د جلب د نفع د ایمان دعوت ورکي نو اصل حکم اغدي او دا عارض شو اصل حکم اقا شو او دا عارض شو او اصل حکم اغدي چې د خلقو په نظر کې دی معیوب ښکار شي او د خلقو په نظر کې او ته تم پته ولګي چې مسلمانان خدای عزت نه کوي نو دی په دوه خبرو مجبور شي یا بر دې وطن نه هجرت کوي او یا ممکن ده چې دی مایل شي ایمان او اسلام ته چې ما ته په رسول قیام نه شي او ما ته په رسول توجه نه راکوي نو راشه دا وطن پرېدا او یا نو خدای ورنه بخلاص شي وطن بخالي شي او یا بدای چې ممکن د دې خدای پاک مسلمان کی اصل حکم شو تعالی عارضین شو یا که پیغمبر مبارک کړی دي ما ته چټنه لګي چې پلان کې دي کې خو دا وی دي پلان کې دي کې په سلامت به معلوم دي ټول هغه عارضین دي جلبا للنفع تالیفا للقلب او یا دفعا للضر لکه دلته کې چې او بته بیزه باندې محمول نه کی ها اوس سلام اچي سلام علی من اتبع الهدى اقدر باندې مخکې السلام علیکم وعلیکم حدیث کې راغلی یو يهودي راغی او په نبی رسول الله سلام وایي او هغه السلام علیک بخاری کې السلام علیک عائشہ صدیقہ ورته غوسه شوه بل السلام علیک واللعنه سموت ته دې هلاک شي او پتا دې لعنتی نبی رسول الله عائشہ ته وی ارفقی نرمی کوا دا سکے وی اما سمیت ما تاوانا لیدل چی دا سومی وی اما سمیت ما قلتو له چی ما سومی نو تاوانا لیدل ما علیکا ہوئی کر دا خیره زما پا حق نا قبلی گیلی السلام علیک ما تاوی اور زما خیره بیا دا پا حق قبلی گیلی نو کافر تا وعلیک وایا پتا نشتا دی سوائی علیک ورطا او که نورا فتنہ جوڑی دلا کافر ستا د حالات له پوره خبردار دی زورور د فتنه جوړیږي نو بیا السلام علیکم هم ویل شي جواز شتا نیت بسو کې السلام علیکم معنا څه ده پرې هم ځان ویلا السلام د الله نوم دی الله نوم دی السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الله نوم دی نو السلام علیکم السلام معكم علا پا بنا دا معادی السلام معکم بالنصر والرفادت والمعونت بالنصر والرفادت والمعونت نو کافر لو ولی خدای مرگری کے او کافر لو خدای نمرگری کی ولی ورطوے کافر صلق اللہ عون نکی دا دنیا مولا مکاوا کہ اللہ دنیا کے سشے ورکی غم ظاہری دی حقیقی ندے ولی کافر لو دا دعاو کا چا خدای ذلیل ہے کہ اللہم زلزلهم شتت شملهم روایت کی راوی دی مطلب السلام علیکم اے السلام علیکم السلام دعا دا السلام علیکم ورنہ جملہ خبریہ دا معنی کہ ارشادہ السلام معکم نا مناسب دی غلط کرا یا بعض علماء ہوئی چھے السلام معکم السلام معکم اللہ نو شکرنا سکو جی السلام علیکم اے معکم او یا رحمت السلام علیکم رحمت السلام سلام اللہ نو دی رحمت السلام
अलैकुम, या बरकतुस्सलाम अलैकुम, या सलामतुस्सलाम अलैकुम। तो टुल दुआगाने काफिर ته نشي کوي. بیا څه کو نو بیا به زه وایم چې زه به داسې وایم السلام معکم، دا به نه وایم، لکه به داسې تعویل به جوړ کړم سلامت السلام من الکفر علیکم، سلامت السلام، سلامت د هغه ذات چې هغه سلام دی، د څه د سلامتیا؟ من الکفر والضلال معکم. دا خبره جوړه شوه. هم دا محمود دی په هغه صورت کې فتنه جوړېږي، فتنه جوړېږي، نو د هغې فتنې نه ځان بچ کولو دپاره بیا بد عام کولی شي. ګوره بد ال عارضین شوه، ما وویل که نه چې اصل منه کې بد عام کولی شي عارضین، خو نیت کې بدل شي سلامت السلام من الکفر والضلال معکم، او السلام على من الهدى بهتر سلام واجب. اما بعد وردا هو مقصد نور مقصد شروع. اما بعد ارجع فصل الجمل الثلاثه. جمل ثلاثه كم دي؟ يو بسم الله دي. اصل کی جمل اربعه دي هما ثلاثه وي. يو بسم الله دي نور سره برابر شي. يو بسم الله دي او يو مرسل الیه دي او دریم سلام دي. او په امور اربعه وي یو بسم الله دی، یو مرسل دی، یو مرسل الیه نوم دی، او یو سلام. سلام النکره راوړل ښه یو سوال دی چې سلام النکره د نکره مبتدا نه واقع کیږي. السلام علیکم پکار نو د دې دوه جوابونه دي. یو جواب پیدا دی چې دا به نکره او تخصیص به نکره اذا تخصصت بوجه ما نو بیا مبتدا واقع کیږي، او تخصیص دوه قسمه دي، لفظي دي معنوي دي. نو تنوین د تعظیم د پاره به عالم سلام عظیم علی من اتبع الهدى، سلام عظیم کوكب انقض الصاع وغيرها، رجل في الدار، رجل عظیم في الدار، رجل عالم في الدار. نو دا به تخصیص کوم د تنوین نه به معلوم کوم. نو ان کړه چې تخصیص راشي به وجه ما نو ابتدایي د څه کېږي. او محققین نحات بل تکي لګي باغ ځان کوي کا دا جماهیر نحات وي، محققین نحات بل څه لګي هغه وی چې بنا د ابتدائیت په افاده دي، او کله نکره چې مبتدا واقع کې نو پکې افاده وي. عموما چې نکره مبتدا واقع کې فائدہ نه نو ځکه ابتدائیت صحیح نه دی. ګور زید فی الدار ما ته پته ولګی چې زید کور دی، عمرو فی الدار ما ته پته ولګی چې عمر کور کې دی، رجل فی الدار څه فائدہ لري؟ څه فائدہ؟ کله په کول دی محقق کله څو زما څه کار دی؟ زید خو پیژن غرور مې دی، تربور مې دی، استاد مې شاګرد مې دا زید عالم زمانه یو فائدہ مې له شو چې زید علم کړی دی. رجل عالم څه فائدہ لري؟ الکه فائدہ پکې شته. یو سړی خو دنیا کې خامخا به مولای تاسو کو کېدی نه. زید قائم یره فائدہ لري، زید ولاړ دی، څه مطلب د انتظار دی. زید قائم الکه زید ولاړ دی، خام تخویف په خوب دی، اخوا غلی ودرې یو فائدہ لري. او رجل قائم څه فائدہ پکې شته مولا سه څه جو قائمون خو دنیا خره ولاړ دي، نو په کې دی ودرې څه فائدہ اس فائدہ نه. نو ګوره نکره ولی مبتدا نه واقع کېږي؟ څه فائدہ نه، خاص فائدہ، مبتدا خاص فائدہ ورکوي. نو کله نکرم فائدہ ورکوي نو بیا مبتدا واقع کولی شي، کله نکرم فائدہ ورکوي نو بیا مبتدا واقع کولی شي. یقول العرب کوكب انقض الساعه، ستوري مات شو ډکره او ورونه کوكب نکره ده انقض الساعه څه مطلب؟ فائدہ دا چې استعجاب څه شي لکه یو استعجاب، تا تعجب کې لکه ستوري څنګه ماتېږي، یو فائدہ. نو دلته یو فائدہ ورکوي سلامون، بس یو فائدہ ورکوي چې سلام کا معرفه دي کې نکره ده خود له ثابته و. نو محققین نو حقیقی چې بنا د ابتدائیت د نکره ولې د عدم صحت په سره د کې فائدہ نشتا معتد بها، او معرفه کې فائدې ځکه حکم یو معین له ثابت کینو فائدہ شو، او که غیر معین له ثابت کینو څه فائدہ پکې نه ده. او کله کله نکره مبتدا واقع کېږي، کله واقع کېږي شابه به کې فائدہ ورکوي، نو بیا نکره مبتدا واقع کېږي. ځکه مخکې راشه سلام علی من اتبع الهدى. اما بعد ارجع بس على لفظ
فاستجیبوا للثلاث یا 40 دی نو سوی ورتا انی ادعوک دعوت درکوم تعالی بدعایت الاسلام دعایه په معنا د دعوت سره دی دعایه په معنا د دعوت سره د تعالی دعوت درکوم بدعایه بدعوت الاسلام په دعوت الاسلام یعنی دا دعوت درکوم چې اسلام ولا دعوت تطبت دا استاسو په کتبو کې د نبی آخر الزمان دین اسلام لیکل شوی دی او زما د دین نوم اسلام دی عیسایان چې چاله دعوت ورکی سوی عیسائی شاه یهودیان چې چاله دعوت ورکی سوی ورتا یهودی شاه مشرکان چې دعوت ورکی مشرک شه هندوان چې دعوت ورکی وی هندو شاه نو مسلمان چې دعوت ورکی سبا وای مسلمان او کته و تاول نه اخره پوری وی چې لکه خدای به یومانی او رسول او اخرت او قیامت او قد تقدیر او فلان خبر دې وکړه خلق مخکې اجمال کې رستو تفصیل اجمال سره راغه توجه پیدا شي نو یعنی کہ اسلام څه چې دې بیا تفصیل ورته ہوگا نو ادعوک بدعایت الاسلام اے بدعوت الاسلام بدعوت الاسلام ها اس بار مولانا دا خيو نسخه بل دې بدعیت الاسلام دې په نسخه اخرى بدعیت الاسلام نو بدعیه شي بیا ول موصوف مقدر قوما ادعوک بالکلمه الداعیه الى الاسلام ادعوک بالکلمه الداعیه الى الاسلام اغه کلمه داعی اسلام اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا کلمه بسوی دا دعوت اسلام نو بداعیه شي نو تقدیر و واسم انی ادعوک بالکلمه الداعیه للاسلام یا بدعایت الاسلام اے بدعوت الاسلام اسلام کی خبر کوم کو لک صبر اسلم اجمال کو اسلم مسلمان شاه اسلم یسلم اسلام باب افعال نو اکرم ولن شو نو تسلیم خطا دستاسو په دې کې لام لاندې زید لیکل دي کنه خطا روان تسلیم شي زما ده نه ک تسلمو بینو بیام د باب افعال نه اسلم یسلمون دي نو تسلمو بشي تسلمو څه صيغه او مجردنا اخذ نو باب سمع يسمعو دي سلم يسلمو سلام سلم يسلمو کوي نو بیا به څه گزاره به وکړي سلم يسلمو یا سلام يسلمو کباب شي د حسبه يحسبو یا ضربه يضربو نو بیا به خبره ټیک شي او باب کمی او دي سمع يسمع سلم المسلم من سلم المسلمون باللسانه ويده نو سلمہ یسلمو دے نو تسلمو جواب دا امر دے جدا دا امر دا نو مجذوب بے ہوئے اسلم مسلمان شاہ تسلم تسلم سمانا دا عذاب نبا بچے تسلم دا عذاب نبا بچے ادا اللہ دے اور کہ مسلمان نشوے گوری عیسائیت ادا اللہ دا عذاب نخلاص دے یا سر تسلم ملکو کا بادشاہی بد سالم پاتشی بادشاہی بد سالم پاتشی دی رستو بیا وی کنا خودری کلک صبر کوا رستو وی تلک رستو لاو شما کم دے کی دی دا دی اخیر کتاب الایمان نے سلور کتی مخلال شاہ ثم اطلع خودی منتو ثم اطلع هرقل قوم اعلان کی فقال یا معشر الروم اے درون ڈلے هل لکم فی الفلاح والرشد ساتو لرغبت پدی خبرشتا تاسو کامیاب شے او په ہدایت شے وان یثبت ملککم بادشاہی مهم سالم پاتشی بادشاہی مهم سالم پاتشی نو بیعتو کے دی نبی سرا فبایعوا هذا النبی بیعتو کے دے پیغمبر سرا
نو ګوره دته پته وه که ما د پیغمبر اتباع وکړه سلطنت سالم پاتې کېږي او که د اتباع مې ونه کړه نو دله غلبه دی لیظهر علی الدین کله نو زما سلطنت ورسره ختمېږي دینه دا معلومه شوه چې پیغمبر علیه السلام دا خبره درته کوي د تام پته د کتب سابقو کې د نبي آخر الزمان په اوصافو کې وصف دا دی چې دله به خدای غلبه ورکړي او ټول دینونه به ختمېږي نو چې ټول دینونه ختم شي ټولې بادشاهۍ به ختمېږي دی به یو بادشاهي د ټول مملکت اسلامي خلق به او که کم خلق مسلمانان نم دي نو جزیه به ورکړي او بادشاهي به نو دوه معنی مې وکړې اسلم مسلمان شه تسلم من عذاب الله دا اللہ دا عذاب نہ بچے یا تسلم اے تسلم ملکو کا بادشاہی بدی سالمہ پاتی شی بادشاہی بدی سنگ سالمہ پاتی شی لکہ دا نجاشی بادشاہی جی سالمہ پاتی شوا علیہ السلام لا ورسید لینا دی وہ نجاشی اومانا پیغمبر علیہ السلام چی مرشو پی غائبانا جنازہ ہوتا تا طبیعہ غاگر نکو بس ہے ریا یو علاقے گورنر بساتم کنا جتا مسلمان چی تبرا دیخ پہ علاقے بادشاہ پاتی شی تنفیذ احکام د پاره نبی صاحب گورنران نه مقرر کی یمن د پاره او بحرین او فلان مستقبل بادشاہ مشر بدیم د ما احکامات بجاری کې او تنفیذ وکړي چې د جوامع الکلم وایي ګور سنگ جوامع الکلم په یو لفظ کې داسې اشاره ورکړه چې بادشاہي به مسالمه پاتې شي اشاره ورکړه چې تا نوم به مسلمان وګرځي اشاره ورکړه چې زما دین ور سلامتیا ولا دین دی امن ولا دین او سلامتیا ولا دین امن ولا او اشاره دی لور کړه چې د الله د عذاب نه من بچي او اشاره دی لور کړه چې امن او سکون بام درته ملو شي واحد اسلام دی چې سړی حقیقت پکې داخل شي د سکون او اطمینان معلومي نورو کې سکون او اطمینان نشته جامع الکلم اسلم وثلث قول اشهدوا بان مسلمون یو ټکی یاد وساته دا اسلام زمون د امت تلقین دی آدم دو امت تلقیب دے حضرت اطلاق پچا کی گی صرف زمون کو امت مان بولتے ہیں نا البت پا انبیاء و سابقین و باندے اطلاق شوے دے او که زمون نا علاوہ پا بلچا باندے اسلام اطلاق شوے دے نو من حیث المعنى اللغوی وکی گی چیست اسلام دے من حیث المعنى الحق عرفی بنکی گی عرفی دا زمون عرفی دا چانون دے زمون لکه عبدالرحمن دی اصولی دا پارا عرفی نم کے خود نو که بلکہ اطلاق کے من حیث العرف بنکے من حیث المعنى اللغوی بکے نو که پا نور چاہتا دی اطلاق پا نصوص دی شوی دی نو پا کم حیث پا شوی شا بسی پا حیث دا معنی لغوی پا انبیاء و باندے من حیث المعنى العرفی مطلاق بولے شی او نور دا زمون دا امت تخصیص دی و نست قرآن پیدا دی هو سماکم المسلمین من قبلو کم دے راضی هو سماکم المسلمین من قبل دا نم تاسو لمخکنا اللہ خود لے دے او حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی سوئے ربنا تقبل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك والاطلاق في غنبراني او يا من لغوي سر منقادا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك نو که اشارت زمون امت تی نو عرفی مانا بے واخلا او که اشارت خپلو طولو بچو تی مانا لغوی واخلا وارنا مناسکنا وتب علینا انك انت التواب الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منهم یتلو علیہم آیاتک نو نبی علیہ السلام انا دعاء جدی ابراہیم نو معلومی گیا کہ امتا مسلمتا زمون امت تے اشارت تے فیہم وابعث رسولا منهم پہ قرین اشباہ حضرات مخکرا شو امتا مسلمتا لک خواہ اسلم تسلم تا پا مختصر معنی کے فند بدیع کی یو ٹکی ویلے صنعت جناس ہوتا ہے تم صنعت ہوتا ہوئی صنعت اگر فند بدیع ہوئی اس کو بنا ہوئی وہی بیان خواہ بدی فند خشتر رموز دا عربیت وغیر مدیدار بیان کراتے نو صنعت جناس ورته ویل کېږي چې دوه لفظ یو بل سره ذکر کی ماده د دواړو یو ده لیکن مفهوم د دواړو یو بل سره
اشتراک نه خبره ظاهر کې ظاهری لغوي مفهوم مشترک دی او عرفي مراد مفهوم یو بل نه جدا دی نو اسلم او تسلمو د دواړو ماده یو د سلامتیا ده نو اسلم نه عرفي اسلام مراد دی او تسلمون بل معنا مراد ده ولی که د دواړو یو معنا چې بیا په جزاء او شرط او امر او جواب امر یو شی شو او امر جواب امر او شرط په منزله شرط کې دا امر او جزاء دا یو شی نشي ګرځیدي استدراک په قائم شي نو دا صنعت جناس شو چې اصل دواړه سلامتیا نه دي جنس د دواړو یو دی لیکن د یو نه معنا لغوي مراد شو د بل نه معنا مصطلح مراد شو مخکې اسلم تسلم جواب امر نو به شو یؤتک الله اجرک مرتين د دویم جواب شو د اسلم نه پارا درب کی تعالی الله پاک اجر ستاب مرتين ډبل مرتين ډبل دو کرته بدل کی دو کرته ول در کی دو جواب درته کما یو خدا چې ستا اسلام بدرعیت ته اسلام سبب وګرځي یو استاد اسلام ثواب او چې ته مسلمان چې رعیت پدې مسلمان چې دا غوړي د لپاره سبب شي دا غي دوه ثواب او یو په بخاری کتاب الایمان کې وراشي چې دوه کسان دی غي له الله اجر مرتين ورته نو پاره کې یو دی رجل من اهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلی الله علیه وسلم اهل کتاب مرتين دوه کرته مې وي دوه ډبل مې وي اوس کم ثواب زیات دی خبره دوا فإن توليت او کتارو گردانی وکړه زما د اتد اسلام نه فإن توليت عن الاسلام چې اتباع زما ده اغه نه گردانی دی وکړه فإن عليك اسم اليريسين فإن عليك على بمقدم شو او د الزام د پار راضي او تاکید شو راشو ګوره فإن عليك پتا لازم دی ګناه د يريسينو د يريسينو يريسين سو یریسیین او په بل نسخه کې اریسیین دي دې کې څه شي دي یریسیین بل برابر کې دي کنه بل کې څه دي اریسیین اریس او یریس څه تویل کېږي کاشتکارانو تویل کېږي او دروم خلق عموما زراعینو کاشتکارانو او زراعینو محشر هغه دي کړي دي ها یریس په وزن د فعیل باندې او کله یې په حمزه بدلیږي اریس وتویل کېږي ها او وهم الاکارون الزراعون وفي نسخه اسم الاکاری او یریسیین دا حمزه د یې نه بدله ده نو زراعین وتویل کېږي تاسو په خبره باندې پېښ شئ زراعین وتویل کېږي فإن عليك پتا لازم شو سچې در باندې لازم شو ګناه د یریسینو پاس ولې کدی یریسین نمبر ټول رومیان دي اوس سوالو کدل ته اعتراض والی دي قرآن حکیم کې په الله فرمایي ولا تزر وازره وزر اخرى یو نفس د بل نفس بوج نشي وړي او دلته وی پتا به دی یریسینو ګناه را باندې شي نو جواب درته وکم دا بالتسبیب دی بالمباشره نه دی یو نفس د بل نفس د ایمان سبب شو من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها او قبل د بل د ګناه سبب شو ګوره بالتسبیب چې هغه څومره ګناهونه کوي هغه به دغه نه کمیږي نه خدای مثال بلدی وي ورپسې څه دی ومن سن فی الاسلام سنة سیئة فله وزرها ووزر من عمل بها دا یو دی بالتسبیب او دویم هم درته ویما نبی علیہ السلام فرمایي وی یو قتل په دنیا کې نه متحقق کیږي الا کان علی ابن آدم وزرها على ابن آدم قابیل باندې بداغي وزري ولی لانه من سن القتل او ما درونه یو نقطه ته بل به شارحین نه دي کړي خو دې په یو ورته کله آیت شارحین دې کې اداره ده قرآن حکیم کې الله فرمایي ولا تحملن اثقالا مع اثقالهم
داغي بل بوجونم دي داغي بوجونم دي دا کم یو دی لکه دا تسبیح چې څوک د چا د کفر او د ګناه سبب او بل دی کې راځي چې وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء ادا ما تر سر نه یو کس وای څنګه دی لکه سر نه یو کس یې ماته وای عائشہ بتے وقال الذين كفروا للذين آمنوا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا راځي زمون دلاره تابع شه واپس کافران شه ولنحمل خطاياكم تاسو ګناهونه به مونږ په ځان باندې بار کو الله سو وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء ورته امتغ یو نسل او سراشه لیکن ټوله مسله حل کیږي وقال الذين كفروا للذين آمنوا څنګه دی لکه اتبعوا سبيلنا واپس کافران شه ولنحمل خطاياكم کتاسو یا کفر نه ګناه نه یریږي په مونږ بار الله سو ما هم بحافلين من خطاياهم من شيء داغي ګناه نشي بار کوله او بل ځای کې سوي ولا تحملن اثقالا مع اثقالهم یو کلام کې تعارض یو ځای کې وایي امتقه آیات کې امتقه کې چې ما هم بحاملین من خطاياهم من شيء او بل وی لا تحملون اثقالا مع اثقالهم نو موږ تطبیق کو چې دا لومبي چې کم نفر من حيث المباشرت او دا بل من حيث تسبیح استاد عقیده کفر استاد ابو استاد سبب شو دې پلاران بام په دې ګناه مبتلا کېږي تسبیح او مباشرت کې څه فرق دی تسبیح دا چې هغه څومره ګناه ده هغه ته سبب شوی نو هغه به کمیږي نو پتا به بار شي او بل مباشرت سمانا چې اخلاص کې په دانه را بار کې دا څه نه کېږي چې تاسو ته اخلاص چې تاسو به کافران شوي ګناه به مو د کفر کېږي او دې مثال به دا ویم کېږي ځکه هغه سبب دی دا څه نه کېږي چې هغه څنګه و چې د تاسو نه بوالو موږ په ځان باندې بار ولا تزروا وازره وزر اخرى نو چې کوم ځای کې نسبت د ګناه د یو بل تکیږي نو هغه من حيث التسبيب وي او چې کوم ځای کې ما هم بحاملین یا لا تزروا دی من حيث المباشرت شي لیکن دې کې مزان کوي کا مباشرت مشتا دا ما خپل نقطه راځي مباشرت د نصوصنا ثابت ته هغه څه شی دی ادا د چې چا پچا باندې حق وي نو قیامت پر د بقدر الحق الله ددنه ګناه والی چا باندې مبارک دا مباشرت نه دا مباشرت بالکل حق دی اخلي سبب نه دی لیکن اس قسمه تسبیب نشتا نو جواب دا دی چې یو سړی په خپل وای چې د ګناه مال راکړه دا مباشرت ممنوع دی دا ممنوع دی او که الله پاک دا څه کوي چې یو ګناه یو نه ختمي په بل بار کې دا به جایز دا غي سوچم دقه دی مخکې راشه تب سبب شي د کاشتکارانو زراعینو اوس ورته سوي ورپسې دا ويا اهل الكتاب اهل کتابو سوال کوا چې دا خو اهل کتاب نه دي اهل کتاب هو هغه چاته و چې ایمان بالکتاب لري د دې کتاب باندې ایمان کوي ولې کتاب مدعی د توحید د مشرکان هم مشرکان څنګه د مکه مشرکان شرک کوي نو عیسایان هم شرک کوي دغه کوم نه اهل کتاب او اهل الشرک دي هغه د مکی والا اهل الاوثان دي او دام اهل الشرك دي وقالت اليهود عزير ابن الله او قالت النصارى المسيح ابن الله نو کوم نه راغله نو جواب باز علماء کړی دي ډیر وګد په پاڼو په ضرورت نشتا هغه دا چې یو قوم هم ځانته مشرک نه وي حتی کې د مکی مشرکان هم ځانته موحدین وي د مکی مشرکان هم ځان ته موحدین وي لئن سألتهم من خلق الله ليقولن الله لئن سألتهم من نزل من السماء ماء ليقولن الله لئن سألتهم څنګه دی لکه ما خلق السماوات والارض ليقولن الله او کته وی چې د بوتانو عبادت ولې کوي هغه وی دا خو مونږه ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى خدای لپاره او یادا چې لکه څنګه بادشاہ ځان د وزیران مقرر کړی دا کار تک او د قرانګي الله پاک باران لپاره یو مقرر کړی دی بچو لپاره بل مقرر کړی دی او د دانو لپاره بل چیل غزي بابا مقرر چیل غزي بابا سلويخ غزه نسو جوړي سلويخ غزه نسو جوړي 120 فٹ خدای ته وګوره دومره چې
سو شیخ الاسلام چې هلګځي په هلته دانو د پاره بیل مونږ هم دا قصې پیسې شروع کړې دا د بادو بابا خلکو نه بادو باسي هغه کوي باندې باسي هغه خلک دي او دا دانو والا دی هغه چې لاس دانی به جوړيږي دا څنګه چې دا سپیشلیست دا انټیری او دا بس سپیشلیست د سترګو دی دا زیارتونه موږ سپیشلیستان مقرر کړي او دا چې کوم بادو بابا جام دیو نو تبع څه کول با دی بچالته او چې دا کوم دانو والا او دی جام دیو نو تبع په مصیبتونو وخت رجوع چاته کولا الله تبارک او چې مړ شو نو ما یو له بادو بابا نوم کې خود بل نه انجن غیب بابا نوم کې انجن غیب زمون په کلی کې یو دی چې د پاغلار انجن ته انجن پیژنې کنه دا رولر چې دا سړک باندې دا چی ګرځي دا نو هغه خو دا خیر خو پرې وته نو بس هغه ځای کې یو جنډه خو خلکو زیارت جوړ کې انجن غیب بابا دلته به ګورې سم دک زی لکه د مولا بادر پوتاس او کله کله په اخوا ټنو ګورې غیب ایږي دلته به مانزو کې یو زیارت هو هغه له بدته به چې چاته بابا وراتو او جیبه ته وېما هغه کې ډول به ځان دو زیارت کې حاجی سے پته د حاجی سے نن را نه دی هغه وی دا ځم تلم چې ماشوم میلا کارمان کړی دا چې دلته جناستي نو هغه کې وډول به ځان دو په زیارت کې وډول به ځان دو نو چې چاته به نه خکې د ابراغ ډول به غاړه ته واچو او دې ته مانزوال دې کند ته ډب وای مونږ ورته کند وای یوسف نیر ورته وای یوسف ولا ورته وای غي ورته سوي ډب نو هغه د ډب په غاړه نو هغه بس هغه ډول کې وه او سبه وي د ډب د غاړې لالا د ډب د غاړې لالا دراغلې متالا چې تم اخلاص کې د دې تبي د جنجالا او شی به اندل تواو او غړې ته بیاله ځل مې دې شی به اندل تبياله او غړې ته بیاله د ډب د غاړې لاله دراغلې متالا چې تم اخلاص کې د دې تبي د جنجالا تم اخلاص کې دا زموږ د خلکو سوچونه نو دا مشرکان ابو ځان له وی مونږ یو خدای مانو دو نه منو یو خدای منو دا کدنه بچی غواړو نو دا وته خدای اختیار ور بچو ور کړی دی او دنه بیماری شفا غواړو دلم خدای یو اختیار لکه چې بادشاہ وزیرانو له اختیار ور کړی دی بادشاہ ته هر وخت سړي نشي رسیدلی نو دا کارونه موږ ته او دا د خدای نیازبین دی د عبادت کوو موږ به خدای ته رسي نو مشرکین د مکه ته مشرکین وجنی د مشرکین د موحدین دا رنګ عیسایان شوی عیسایان موږ یو خدای منو الکه یو خدای چې معنی نو څنګه یا عیسی علیہ السلام چې تاسو ته خدای وایي او دی مریم ته چې تاسو خدای وایي بعضی وی درې دي عیسی مریم الله او سو کوینا اقانیم ثلاثه سوق دي عیسی روح القدس او الله دا درې دي هلکه تاسو چې وایي چې موږ موحدین درې منه وی 3 1 اور 1 3 3 1 اور 1 3 وی تاسو چې وایي چې دا خدای قادر دی او دا خدای خالق دی او دا خدای پاک څه شی دی لکه علیم دی دا ډیر نشو څه نه 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 دا خو یو ذات دی موږ یو ذات منو بس وسره څه کېدا 3 1 موږ درې منو درې او تاسو سل صفاتونه د خدای معنی سونه معنی یو کم سل سو معنی لکه یو کم سل نو تاسو په یو کم سل مشرکان نشو موږ په درې مشرکان شو هلکه موږ ځکه مشرکان نه یو چې موږ دا درې والا یو ذات منو نه غي موږ هم دا درې یو منو کنه ځه راکړه اوس بس په وایي په خبره مونږ وایو چې نه غواره تاسو تیرې دې پدې چې مونږ وایو چې لا هو ولا غیره مونږ وایو دا د الله صفات دي مونږ ذوات نه ګڼو تاسو عیسی مستقل به ذات ګڼئ نور یو ذات یو نور اوصاف وي نو دا یو کې دي شي خو درې والا ذوات متعدده دي په یو دین کې په یو عقلي دلیل کې دا یو نشي ګرځېدی تاسو خود ځان مستقل ذات ګڼئ عیسی مستقل ذات ګڼئ مریم مستقل ذات ګڼئ نو درې ذوات 3 1 نشي ګرځېدی او چې سل اوصاف شي یو ذات شي دا ایک ګرځېدی شي زه عالم مې مثلا زه حسین مې مثلا زه 400 یې مثلا او زه مدرس مې مثلا وایي کې په خبره او زه انسان مې مثلا او زه زید ټول یو کېږي ولې ځکه یو مې ذات ته باقي مې اوصاف خو که چېرته درې ذوات متعدد شو دا ګیلاس دی دا موبایل دی دا لوډ سپیکر دی رښتیا وایي دا درې واړه به یو نه نو هغې هم مدعي د توحید دي نو ځکه دلته اهل کتاب راغلي
مدعی د توحید. لیکن دا ټول خبره کړې دا معنا دا څه فضول خبرې دي. یا اهل الكتاب دا دي چې کوم مؤمنین بالکتاب دی او که دعوه دا ایمان بالکتاب لري خلاص خبره در دی او لقب دی. بس مدعیین دي د ایمان بالکتاب څه چې دی لکه په مقابله د مشرکینو کې هغه دعوه د ایمان بالکتاب نه لري. په مقابله د مجوسیانو کې هغه دعوه هغه زمانه کې سرور قسمه کافرو په عربو کې سرور نو یو مشرکان د مکه او دویم څوک مجوسیان دا دهریان نو په هغه زمانه کې یو څوک دهریان نو ډېر کا مشرکان د مکه دویم څوک ولکا مجوسیان او دریم څوک اهلی کتاب عیسایانو نو دا دغه مقابله یا دهریان مسردکا هغه په مقابله کې نو دهریان هم دعوه د کتاب نه کوي د ایمان او مشرکان هم دعوه نه کوي د ایمان بالکتاب او مجوسیان هم دعوه نه کوي د ایمان بالکتاب او دا دواړه ډلې دعوه کوي. نو ځکه ته اشاره ورکړه یا اهل الکتاب دا مطلب نه لري ایمان بالکتاب مشتا بلکې مدعیین دچا کداغه معنی کې ناغي وي چې دا ایمان دعوه کوي. نو چې التوی ایمان لري او بیا دعوه کوي نو ته دعوه ولنه یاد یا اهل الكتاب اے مدعین د ایمان بالکتاب اے مدعین د ایمان بالکتاب اشاره ولا ورکړه. نبی علیہ السلام قرآن کې مجیبه اشاره ورکړي یو ګوره تاسو ته د کتاب علم دی او هغه کې مکتوب دی دا پیغمبر نو ولي په ایمان دروي. تعالوا راشه الى کلمه یو خبره تا کلمه نه مراد هغه نحوی کلمه نه مراد الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد هغه نه مراد ته ما يتكلم به مراد دی هغه کلام نه شامل دی. سواء بيننا وبينكم دا صفت د کلمتین نو سوال کو چې کلمتین د پاره صفت محمول په موصوف دا هم مصدر دی حمل نه سيږي سواء په معنا د مستوین سره شو دا کلمه مستویتن دا برابر والی راولی دا مستاپا میانس کے کدا کلمه تاسو امندل موتابا برابر شد اللہ پانیس تب مسلمانی دا مسلمان مستویت بیننا فی ادخال الجنت ما بم جنت داخلی تا بم جنت داخلی مستویت بیننا منف دوالو کے برابر دی دا سن برابر دی منجیه دا ما بم دا عذاب سرمدین اخلاقی تا بم برابر ہے تابم خلاصوی. نو سوائن صفت دا کلمتون شو اے مستویتن دا مستعمیت کی استوارا ولی تم دعوه د کتاب کې او تم دعوه د کتاب کوم دواړه مؤمنان یو نو دواړه به حقیقي تبم حقیقي شي او یا سوائن دا ذات بکې مقدر کلا کلمت ذات سوائن یو معنا دا او یا حمل مبالغه زید عدل د قبیله نه ګرځوا پمین زمون او یا بل معنا کوما چې دا مستویه د پمین استادو کې یعنی زمان کتابونو کې دا کلمه لیکل شوی دا استادو په کتابونو کې دا کلمه لیکل شوی دا اجنبی سي دعوت نه در کوم دا هغه سي دعوت در کوم اهلی کتاب او چې استادو کتاب کې شتا نو سو خبر شوی الی کلمت سواء ای مستویه یا ذات سواء یا حمل مبالغه شو مجاز بالحذف او مجاز فی الطرف تعبیر دی او یا نو پس کې برابر شو زمونږ د دواړو مې کې تفریقه به ختمه کې د کفر او د ایمان یا د دواړو نجات برابرلی او یا دواړه به د جنت ته داخل کی او بل به سوې چې مستویه د پمیان زمونږ استادو کې مستویه د تاسو کتابونو کې مکتوبه ده اهل کتابو او زمونږ کتابونو کې دا مطلوب مکتوبه ده تاسو نام دا مطلوب رستاسو په کتابو کې ما نام دا مطلوب ده ها یعنی دې کې اشاره چې اجنبی پیغمبر نه ما دا سه نعمه چې غنی او ناشنا ما د چې کومه کلمه هم تاسو سره مکتوبه ده ما كنت بدعا من الرسل ما كنت بدعا من الرسل دا د دعوت یو بهترین اصول دي چې ګوره سه ناشنا خبره نه کوم هغه کوم چې ستا کتاب کې شته ان تفسیر د کلمې ده الله نعبد الا الله عبادت منکو مگر خالص د الله خالص د الله عبادت وکاو ولا نشرك به شيئا فمانا ده احدا دنو مفعول به شو لا نشرك به احدا او یا شيئا صفت ده مفعول مطلق محذوف ده لا نشرك به شركا قليلا فشيئا فمانا ده احدا شي مفعول به شو لا نشرك به احدا او شيئا صفت ده مفعول مطلق محذوف شي نو په معنا د قلیلا سره شو لا نشرک به شرکا قلیلا پټه بم نه کو شرک فی ذات بم نه کو دا خو احد معنا کې غیر معلومیږي او مفعول مطلق کې ملو شرک فی ذات بنه کو کې دوه خدایان منو لو کان فیهما الہه الا الله لفسدتا او شرک فی صفات بم نه کو
شرک فی الربوبیت او شرک فی التوحید وغیرہ وغیرہ اب ہم نہ کو او شرک فی الافعال بم نہ کو شرک فی الافعال بم نہ کو یہ سجدہ غیر اللہ تلموما نو دیکھیے وہ مبحث تھا سجدے دا غیر اللہ دا تعظیم او دا عبادت اب اخبل باب کی کتاب الایمان کے رضی دلتے رہتا نویما ولا نشرک به احدا یا نشرک به شرکا شیئا کشرک فی الذات جو فی الصفات جو فی الافعال یعنی توحید فی الذات توحید فی الصفات او توحید فی الافعال د اقرار به شریک وو دې به ولي وي دې دغه اشاره دي ته چې دا په حقیقت ظاهر کې خودي ځان ته موحدین وي او په حقیقت کې وی شرک کوي ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله نبدي سبای زمون بعض لرا خدایان سوا د الله نه دا ولی وی دا تخصیص بعد التعمیم شو لکه مشرکو کې دا تیر ولی چې څوک الله نه ما سوا بل طرف وي دا مشرک شو تخصیص بعد التعمیم او دا ولی تخصیص وکړه ځکه دا مرض بدوی کې وو عدی ابن حاتم نبی علیہ السلام دا آیت پہ استشهاد کے پیش گئی قرآن آشنا نقطہ وورا تیرا ناشتہ نقطہ وورا وی چې دا الله رسولہ قرآن وی چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ او دلتے پیرا دو کہ چلا اتخذو دا خوزوے ما عدی آغایت ذکر کے او حالانکہ من خو بل چا طرف ندی ویلی دا اللہ پا مقابلہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورکی وی آیا ستاسو مشران احبار رهبان چی وشید تا حلالی او حرامی ناغی دا ہوئی اگر حلال تا حلال و حرام تا حرام وایا کناوی او بدغل ربوبیت کی نو پتہ ہو لگے در چی مالک دا خیل او دا حرمت سوک شو اللہ باس دے زمانہ کی مگورے بالخصوص دا پنجاب دا بریلیان اگی دا پارا غفل مرشدین کی دی مرشد پاک کی وطوی اگی وطوی دا شی حلال دے کوئے او دا شی حرام دے کوئے او دا دو منزونہ کوئے بس کافی دا یو منز کوئے دا کافی دا او چاہتے منزونہ میں تا معاف کردہ معاف کئی بالکل ماتا پتا نہ ماتا پتا دا سندھ خلق او دا پنجاب دا اطراف خلق دا پالیفلا مجاہلات دی مرشد پاک براشی او گڑان او دا چیلو ٹرک بسی ڈک یوسی او ورطوی مات دو منزون دا پرے خوزل بد دو کوئے کافی دا او اے مڑا منز مکوئے بس دا قوالی کوئے او دا گڑان گڑنگو چرسون مرسون اس کے او دا ما پلار ڈیل نیک سڑے تیر شوی او بتاسو قیامت پر سفارش پر گئے هذا هو نظریہ دا مخیل عرشا ولا يتخذ بعضنا اربابا مالکین دا حل او دا حرمت شارعین ارباب من دون اللہ دا بدیدہ سے قول نزدیک تخصیصوں کو فَإِن تَوَلَّوْا فتاسرو گردانی اکلا دے محکنے خبر زما دے دعوت تا گورا مفعول به نشتا فَإِن تَوَلَّوْا عن المذکور فَإِن تَوَلَّوْا عن اطاعتی فَإِن تَوَلَّوْا عن الاسلام فَإِن تَوَلَّوْا عن هذه الكلمة فقولوا هو آئے اشہدوا دعوتو آئے کدوی رو گردانی اکلا دا خطا شما فین تولو کدی خلق رو گردانی اکلا دا دی اسلام نا دا دی کلمی نا دا دی دین نا فقولو ورطا اوائی اشہدو دا دی خبری گواہی اشہدو دا گواہی ورکے کنا بیدنا مسلمون باس دا دی سفیدت قولو اشہدو بیدنا مسلمون دا گواہی دی ورکی یا ورنکی نا دا دا خپل ایمان انتحار دی چکوری مونگ نا بدا تما نکوے چی مونگ در سر مرگری یو نقطہ دی ہم کیوائی دې زمانہ کې یو ډله به د وړې ډلې نه جدا شي یو تمهید دی د دې لپاره چې دې گواهی څه پیدا هغه یا گواهی ورکړي یا ورنکړي څه پیدا ده ما ته ګوره نه زمونږ په دې وطن کې دا اصول چې لوړ ډله به یو ورکوټ ډله به جدا شي مثلا جمعیت علماء اسلام یو لوړ ډله یو مثال ده یا نیشنل پارټي یو لوړ ډله یو پټینه ډله به جدا شي اگر چې کومه پټینه ډله د دې ډلې نه جدا شو ابا یا 50 کسان یا 60 کسان به ټانګا پارټي ٹانگا پارٹی وکی پارٹی ہوتی وکی ٹانگی دا ہوتی چنگچی پارٹی چلو پینزا دا اغوی تا او اغوی کی تقریر تا اغوی بسوئی اغوی وہ یرو را وی اتفاق نکئی کنا کارکاٹا ڈالا بیا دی وی دی اتفاق کو کی کنا منصر دی یو زیشی کنا نو بی وقوف یو خود تووتے نو تا یو زیشا نمبر ایک او دوی مدادا چی اتفاق را دی نو لگ بڑیر سر مرگرگی کی دیر بلگو سر مرگرگی نو ستر ٹانگا کے ناستے پا چنگچی کے نو دا بس نا سورلے کودی کم پا دا چنگچی کے زے گی او که دا چنگچی نا سورلے کودی چی نو کم زے گی زے گی پا بس کے زے دا یو مثال دا عوامی نیشنل پارٹی پیپل پارٹی مسلم لیگ وغیرہ طولو کے دا مسئلہ دا اغین یو خوٹی غندے دا جدا شی اب چگوی اتفاق بلا دا دوی دا من پا دی ملیانو کے یو لوی وڑا دا جدا شی اگا دا نظریات پا جدا شی خوٹی نے ڈالا بھئی سو بدان لی یو خشتنم کی
څوک ودان بل غوړ ځان مزیدار نوم کیږي او الته پر سپیکر بچي وي خدای هم یو دی قران هم یو دی پیغمبر هم یو دی او دا مولیان اتفاق نه کوي نو خبيث بچي وته والے دعوه د اتفاق ته ما نه غواړي نو ته وته نو اختلاف تا جوړ کو نو چې اختلاف جوړ کړي اتفاق باغ کې کېدل بل وکړي نو اختلاف وتا جوړ کړي نو بس د اختلاف د پرې د کنه چې نه راټول شه دي بس تر خو خبره غلطه دا یو لوی مرض دی په مونږ کې نو نبی علیہ السلام دا غي مرض نشاندهی درته وکړه چې کته مونږ ته وې چې تاسو مونږ سره یو ځای شه د مونږ په کلمه کې داخل شئ کنه نو اتفاق براشي ها تاسو مونږ سره یو ځای شئ کنه سواء بیننا خدام دی چې تاسو سره یو ځای شم او سواء بیننا بل سمانا ده چې مونږ تاسو سره یو ځای شو نه دغه کار تر قیامت پورې نه کېږي اشهدوا بأننا مسلمون دغه نه کېږي مونږ دغه یو دین حق دی هغه غوړه کړی دی اسلام نو مونږ له الله غوړه کړی دی نو دا سم باندې کوي ای فیصله به پدې کېږي چې تاسو راشه پدې نه کېږي چې مونږ درشو ولې تاسو کتابونو کې ما والا ته مذهب حق لیکلی دی او زما په کتابونو کې دغه نه دی لیکلی په خبره ورسېدل ها اوس مولانا صاحب دلته کې نن کوی کا نبی علیہ السلام دا آیت اولېګ کافر تا دغه یو بل مسله ده چې دار حرب ته قران لګل شي کنه شي لګل دار حرب ته او آیت د قران دار حرب ته لګل شي کنه شي لګل او هرقل خو مشرک دي انما المشركون نجس نو نجس ته څنګه خط لګي دا مسله به درستو بخاری کې راځي چې دار حرب ته قران لګل شي کنه شي لګل دغه اختلاف تا بعض علماء مليکا ولې دار حرب یو کافران دي نجس دي ګوتې ورولې د قران به ادبي براشي او څو ویل ولېګا چې دعوت الله راشي فیصله محاکمه علماء پدې کړی دا که چرته دا قران دار حرب کې د کافرو د لاس او د نقصاناتو نه محفوظ پاتې کېدې شو او فائدہ یې وا نو بیا لګل شي او په دا یاره و چې د قران به څوک شلولو کې او بیا ادبي به وکړي او څه خاص فائدې نشته مې ملګا خدا آیتونه او خاص کافر ته لګا هو مشرک انما المشركون نجس ولې ورکای مونږ وایو چې نه هغه نجاست ته مشرک ور اعتقادي دي ها کم یو دي اعتقادي عملی کې سره به د سره نه جی بعض علما وایي چې څنګه مسلمان دا طهارت فطری او شی ګڼي دا غرانګي کافرم طهارت او فطری شی ګڼي نو چې موږ څنګه ځان پاک ساتو هم پاکو دا کمزوري جواب اصل کې بعض علما وایي دا چې نبی څنګه کړی له دا آیت منزله نو دا آیت منزله نو او الله پاک علیه السلام ته القاء وکړه چې خط کې ولیکا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى درست بیا الله په قران کې نازل دی وخت کې دا د پیغمبر علیه السلام هغه جوامع الکلم دي چې خلی مبارک نه داسې الفاظ وتل چې هغه برستو الله پاک بن حیث الایت نازلوي او مکتوب عند الله فی اللوح فی القرآن دی هلکه پوهیږئ که نه احادیث د نبی علیہ السلام چې څومره دي وحی خفي هغه معنا د الله ده که نه ده نو الله پاک هم د دې آیت چې لوح محفوظ کې په قرآن کې لیکلی و د دې معنا پیغمبر علیه السلام ته القا کړه او داسې طریقې سره یې ورته معنا القا کړه دومره مضبوط چې الفاظ یې ورته هغه جوړ کړل چې کوم د هغې دي قالب او مقلوب دواړه ورته په زړه کې القا کړل نو دې وخت دا کیا الکلام منزل له نو ځکه ولېګا لیکن راجح دا چې دا بالکل غلط ہے بعد وخت دا سم کېږي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خپل یو ټکی وته فتبارك الله احسن الخالقین نو نبی رسول الله اكتبوه دا ولېګه په قران کې نو یو کس په کې لا مرتد شو هغه وی خاطر چې دا خپلینه خبرو دي بس دا لیکه چې خپلینه خبر دا څنګه قران دی نه دا الله پاک د قران یو آیت ته چا په قول په جبر راوسته نو ما هو د قران دا مطلب بعض وخت کې الله پاک موافقات عمر نشته موافقات صدیق نشته موافقات عمر نشته چې د قران یو آیت په بعض وخت الله قبل الانزال دی یو انسان په خپل راولي دا غدا ډېر منقبت دی ها راجح دا دی چې دا کلام منزله چې کلام منزله نو کافر ته ولې لګي او دا خبره او کمزور دي چې کافر دي اروخي په داس کې وي صفائی جدا شي د طهارت د حدث اصغر او اکبر نه جدا شي دي مولانا صاحب دا جز د خط دا ضمنی دي څه چې دی لکه جز د خط تعبیر دي چې قران له به د سړی بوتي نوړي او کدا قران جز دی تفسیر وروړي شي تفسیر کې قران جز دی یا د فقه یو کتاب کې څونه آیتونه لیکلي شوي دي هغه له ګوتې وړي شي نو دی وخت کې دا آیت د خط څه شي لکه جز دی جز نو ځکه نبی علیہ السلام کولې ګدار حق او کافر ته ولېګا
نو معلومیږي دا کته یو کافر ته خط لګي او هغه کې یو آیت اولی کې ها نو جواز اشترک هغه ولا ګوتی وړي مخکې دا اوسه دا آیت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولېګا او څومره بهترین انتخاب ولا وکړه اصل دعوه او دعوت ورکړه چې الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا لا فغیرت شو او لا يتخذ بالخصوص فغیرت شو او ان تولوا فقول کدي روګردانی وکړه فقولوا اشهدوا باننا مسلمون دې کې دې خبره ته اشاره چې تسویه دې جانب نظر راځي چې خپل دین پریږدو ولې د ما د اسلام ستاسو کتاب کې مکتوب دی ستاسو د ما سره مکتوب نه دی او بل خبره صدا اشهدوا باننا مسلمون تاسو دې خبره باندې گواهان شه د گواهی سره قیامت پرد به خدای د ټولو نه تاسو نه کوي دا شهادت دلته څوک نه کوي نو قیامت پر بیا بیاو کی شهادت اشهدوا باننا مسلمون او دې کې اشاره تلقیب دا مؤمنین ته بنوم د اسلام هغه کې تفصیل مې درته وکړ مخکې لار شوا قال ابو سفیان فلما قال ما قال قریب اکتفا وکړو مولانا ډېر زیات مسلې وته ها مسائل خو ما بیان کړو خو بیا د یو ګډي وې ما بسم الله مقدم کول د خط اول کې او نوم دا مرسل مقدم کول مرسل نه سره اوصاف ذکر کول تعارف نه د مرسل الیه نوم دیم نمبر راول هغه سره اوصاف ذکر کول په کافر د سلام ذکر اما بعدو ګرځان له ذکر کول اما بعدو کې ما خبره پرې خو ده ضرورت نشته اما بعد الجمل الثلاث او ظروف زمانيه او منقطعه او اضافتنا اسی بدل خبره ده او اما چې مهما يكون من شيء وغيرها اتا اصول کې ویلي دي او فاني ادعوك دې اشاره چې د موږ د دین نوم اسلام دی پیغمبر هم جوامع الکلم دی سنت جناس استعمال اول او بالتسبيب په وسړي دا ایمان د بل د ایمان سبب شو ثواب ملاويږي ورته او چې څوک د چا د کفر سبب شو او بار ورته ملاويږي او دین د بل مسله معلوم چې کافر وتا په اهلي کتابو سره تلقیب ورکول دا جایز دي دا معلومه شو چې کلمه لا اله الا الله په نور کتابونو کې مکتوبه ده او رد په شرک باندې دعوت د ایمان او ربوبیت ارباب نه جوړول د ټول خبره د ثابت دي تلقیب زمون په مسل اسلام سره زمون کې لار شو هغه کې په ځل کوي چې هغه حدیث نو ها دا د پیغمبر مبارک او دی بعد قلم دخل في شروع كتاب باسمه تعالى ٹھیک شو باسمه تعالى هم ٹھیک دی او مسنون د پیغمبر علیہ السلام مبارک هغه ملفوظ دی کوم کې دا دی هغه باندې عمل را نه سلام علیک بغیر د اسلام او بغیر د بالکل جائز سلام تنوین په بها او السلام ویلي او السلام ویلي ټول صحیح ده او زیات د متوارث السلام علیکم نبی باندې سلام چول شي اصل کې مولانا سے دا ذهنی خبره ده لیکن مستقل باب را روان د سلام مستقل باب را روان دا ټول ذهنی په څیر خاله ما ویل چې ذهنی بس نه خاله د سلام مستقل باب را روان دي سلام په بچا کې او بچا دې کتاب ته یو شعر بدل یو وې هغه شعر کې ټول باندې ځا باندې نه دي په کافر باندې تو ټوړې په باندې مسول وقال فلان فلان هذا خپل تفصیل دی پورو میں کس کو عمل ہے لا مسلمان ته مسلمانانو ته چې تاسو دې کوم پورو لګو هغه دا وایي یو کس ناروا منسوب کی اسلام کا چې دا مسلمان دې استهزاء ورته مسلمان کوئی نه استهزاء ته وایي مسلمان استهزاء نه حق کې بسم الله وایي او سلام نن سبا د کافر حکم راته نو بس ته